স্বাগত হল্লাবলের পর্দায় বিস্তৃত খবরে যাব, কিন্তু তার আগে এক নজরে শিরোনাম। গরিব মানুষের ফান্ডে সরাসরি অর্থদানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্যাকেজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত বয়ানে স্পষ্টীকরণ চাইলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। বর্তমান পরিস্থিতি রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে বামরা উভয় আমলকে তুলোধুনো করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার পর কোয়ারেন্টাইনে গিয়ে সঠিকভাবে খাবার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ও পরিষেবা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। সেই সাথে আইজিএম ও টিএমসিতে করোনা টেস্টিং সেন্টার খোলার দাবি জানান তিনি। বন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে এডিসি বিশপ মিনিস্টার ইনচার্জ করা সহ 3 দফা দাবি সমর্থনে ফের জোরালো দাবি উত্থাপন করল আইপিএফটি। অনলাইন নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল এবং শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ সহ গুচ্ছ দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করে অল ইন্ডিয়া ডিএসও। এখন বিস্তারিত। লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত লকডাউন। চতুর্থ দফার লকডাউনে আশা পূরণ করতে পারেনি প্রধানমন্ত্রী। কিভাবে দেশ এবং দেশবাসীকে রক্ষা করা যায় ভয়ঙ্কর এই মহামারীর প্রভাব থেকে, সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য নেই দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিজের চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল গান্ধী। দেশের সংকটজনক করোনা পরিস্থিতি, লকডাউনের সফলতা এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়া অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। দেশবাসীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে প্রথমেই জানালেন লকডাউন ব্যর্থ হওয়ার কথা। 2 months ago, the Prime Minister said that we were going to fight a 21-day war against COVID. It was his expectation that we would defeat the COVID virus in 21 days. Now we are on 60 days and we are the only country in the world where the virus is exponentially rising and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. এদিকে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ এবং কংগ্রেস দল শঙ্কিত রয়েছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকারের চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে। What we in the Congress party and a lot of people want to understand, and we do not want to do it harshly, aggressively, but we want to understand what the government's view is going forward. We want to understand what is their strategy. It is pretty clear that 4 stages of lockdown have not produced the result that the Prime Minister expected. Prime Minister and his entire advisory staff, including his top medical people, said that the disease would start to reduce towards the end of May. It's clear that the disease is not reducing, it is increasing. So we, with utmost respect, want to ask the Prime Minister and the government, now that we have a failed lockdown, what is their strategy going forward? What is their strategy as far as opening up India is concerned? What are the precautions that they're going to take to now curb this disease? How are they thinking about supporting our migrants? How are they thinking about supporting the state governments? How are they thinking about supporting small and medium businesses? এ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী আরো জানিয়েছেন ভরসা হারিয়েছেন দেশবাসী। I've been talking to quite a few daily wage workers. They have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone.
many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words, whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh. I don't like those words. And they are saying those words more and more. कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया. भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए. क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं. बात हो गई, खत्म हो गई. मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं. अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है. अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है. ব্যুরো রিপোর্ট, হালা বল। বন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে এডিসি বিষয়ক মিনিস্টার ইনচার্জ করার সহ 3 দফা দাবি সমর্থনে ফের জোরালো দাবি উত্থাপন করল আইপিএফটি। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই নিয়ে মুখ খুলেন দলের সহ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া। ষষ্ঠ তপশিলীর প্রবিধান অনুসারে রাজ্যের বন এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে মিনিস্টার ইনচার্জ টিটিএ এডিসি এফিয়ার্স করার দাবি জানিয়েছিল আইপিএফটি, কিন্তু সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যপালের কাছ থেকে কোনো প্রকার উত্তর আজও পাননি বলে জানিয়েছেন আইপিএফটির সহ সম্পাদক মঙ্গলদেব বর্মা। মেমোরেন্ডাম আকারে দিয়েছিলাম যে 6 শিডিউলে একটা প্রভিশন আছে, সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ 14 এর সাবপ্যারা 3 তে। এইখানে গভর্নর চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে দিয়ে মিনিস্টার, স্পেশালি মিনিস্টার ইনচার্জ of the welfare of the autonomous district, autonomous region in the state, ওইভাবে একটা প্রভিশন আছে। ওই প্রভিশনে আমাদের অনারেবল মেবার কুমার জমাতিয়া, মিনিস্টার ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, ওনাকে মিনিস্টার ইনচার্জ টিটিএডিসি অ্যাফেয়ার্স, ওইভাবে ওনাকে সেই পাওয়ারটা, এম্পাওয়ারমেন্ট দেওয়ার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করে রেখেছিলাম। এটা এখনো গভর্নর এবং আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট চিন্তা করেছে বা বিবেচনা করেছে, এইরকম আমাদের কাছে রিপোর্ট নেই। তো আমরা চাই আমাদের পার্টির তরফ থেকে, যেখানে আসামে, মিজোরামে, মেঘালয়ে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারকে এডিসি অ্যাফেয়ার্সের ইনচার্জ করা হয়, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ওনাকে এডিসি অ্যাফেয়ার্সের ইনচার্জ করেছেন, এরকম নোটিফিকেশন এখনো আমাদের কাছে নেই। আমরা এইটি চাই, এটা গভর্নমেন্ট এবং 6 শিডিউলের যে প্রভিশন, সেই হিসাবে আমাদের অনারেবল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ওনাকে যদি এডিসির ইনচার্জ হিসাবে বিগত সরকার যারা করে গিয়েছিলেন তাদের মতো করে দেওয়া হয়, এটা আমরা গভর্নরকে রিকোয়েস্ট করেছি। মিনিস্টার ইনচার্জ টিটিএডিসি অ্যাফেয়ার্স ওইটা যে কোনো ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে দিতেই পারেন। তারপরেও আমরা চাইছি, যেহেতু অন্যান্য 6 শিডিউল এলাকাতে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারকে ইনচার্জ হিসাবে করে থাকেন, আমাদের ত্রিপুরাতেও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অনারেবল মেবার কুমার জমাতিয়াকে টিটিএডিসি অ্যাফেয়ার্সের ইনচার্জ করা হয়। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে জোনাল, সাব জোনাল, অফিস ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে অফিসিয়াল করার সহ অন্যান্য ইস্যু নিয়েও কথা বলেন তিনি। আমরা এই যে কমিটিটা গঠন করার জন্য বলেছি, সেটা অফিসিয়ালের প্রসেসটা নেওয়া হোক, যেহেতু বিগত জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি এবং সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটির টেনিউর শেষ, মেয়াদ শেষ, তো জোনাল অফিসটা চলবে, অফিস চলার জন্য কমিটিটা লাগবে। সেই one office minister specially in charge of the welfare of the autonomous district and autonomous region in the state. এইভাবে পুরোটা একটা প্যারা ওইখানে লেখা আছে। ওই হিসাবে আমরা চাইছিলাম আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অনারেবল মেবার কুমার জমাতিয়াকে
minister specially in charge of the tribal welfare autonomous district council, that is TTADC, ওই হিসাবে আমরা ডিমান্ডটা করেছিলাম। আমরা ওইটা অন্যান্য 6 শিডিউল যে এলাকা আছে মিজোরাম, আসাম, মেঘালয়, ওইখানেও আমরা ওইভাবেই দেখতে পাই। তো এই হিসাবে ত্রিপুরাতেও যাতে এইটা করা হয়। স্পেশালি আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, উনি তো এডিসি সম্পর্কে সবকিছুই এস এ নোডাল মিনিস্টার হিসেবে দেখে থাকেন। তারপরেও কিন্তু ওনার যে এম্পাওয়ারমেন্ট, যেমন মেবার কুমার জমাতিয়া মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফরেস্ট, ওইভাবে অনলি লেখা থাকে। ওইখানে শুধু একটা লাইন আর একটা ইনচার্জ টিটিএডিসি অ্যাফেয়ার্স। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাপোল। রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে জমা পড়েছে। দেশ এবং রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির চিত্র এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে বলতে গিয়ে কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন স্কুল খোলা সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরের সর্বশেষ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। ইন্ডিয়াতে অ্যাক্টিভ কেসেস আর 80,722, ইনক্লুডিং 4,167 ডেথস। আমাদের রাজ্যে টোটাল পার্সোনাল আন্ডার সার্ভেলেন্স কিউমুলেটিভ 26,944, পার্সোনাল কমপ্লিটেড অবজারভেশন পিরিয়ড 14 days 16,589, ফ্যাসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে 330, হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে 10,025। টোটাল নাম্বার অফ স্যাম্পল কালেক্টেড 23,376 আজকে পর্যন্ত কালেক্টেড। স্যাম্পল টেস্টেড 22,038। টোটাল পজিটিভ কেস 198, নেগেটিভ কেস 21,840। আজকে স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছে 4:30 পর্যন্ত 730 সংগ্রহ। আজকে টেস্ট চলছে, আন্ডার প্রসেস 850। রিকভারি রেট 83.33। গতকাল যে 4টা পজিটিভ কেস, একটা ওয়েস্ট ত্রিপুরা, একটা নর্থ ত্রিপুরা, 2টা নর্থ ত্রিপুরা, একটা কুমতি, all of them have returned from Maharashtra by train. তারা সবাই 4 জনই ভগৎ সিং এ আছে। বর্তমানে ভগৎ সিং এ 31 জন পেশেন্ট আছে, জীবিতে নেই। আজকে চোরাখাড়ি গেট দিয়ে 246 জন লোক এসছে। আউট অফ দেম 89 ট্রাক ড্রাইভার্স, 16 মেডিকেল ট্রিটমেন্টে গেছিল যারা, and 141 স্ট্যান্ডার্ড পার্সনস। টোটাল গাড়ির কথা যদি বলি 269 জন, 69টা ভেহিকলস arrived at Chorabari gate. Out of them, 23 vehicles, truck and passenger car were from hotspot area. কেন্দ্রীয় টিম যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল রাজ্য সরকারের কাছে, আজ এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছে।
আমরা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মুম্বাই থেকে যত প্যাসেঞ্জার এসছে 1154 জন, সকলের স্যাম্পল সংগ্রহ করা হবে। প্রথম দিন ধর্মনগর আগরতলা মিলিয়ে 344 জনের স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল। এখন অব্দি মুম্বাই ট্রেনের এই 344 সহ 899 জনের স্যাম্পল নেওয়া হয়ে গেছে। আজ সকাল অব্দি বাকি 255 জনের বাকি ছিল। আজ এবং কালকের মধ্যে সকল স্যাম্পল সংগ্রহ করা হবে, কারণ মুম্বাই অর্থাৎ এখন মহারাষ্ট্র হলো দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম্বার 1 স্টেট। আমি যদি স্টেজ ওয়াইজ যদি আমি সিনারিও দেখি, মুম্বাইতে কনফার্ম কেস 52,666, 52,667, 526। মানব সম্পদ কল্যাণ দপ্তর, মানব সম্পদ দপ্তর উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছিল 28/4 যখন আমরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে, তখন আমরা বলেছিলাম উই আর রেডি টু ওপেন দ্য স্কুল। যে সময় ইনফরমেশন পাওয়া যাবে তখনই আমরা কিন্তু স্কুল খোলার জন্য তৈরি আছি। তো আমরা সেরকম ভাবে জানি 31 মে পর্যন্ত লকডাউন আছে। এখন পর্যন্ত জানি, লকডাউন পরে কি হবে জানি না। আজকে সকালে একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছে, যদিও অফিসিয়াল অর্ডার নয়, ওভার টেলিফোন। তবুও যেহেতু আবার টেলিফোন এখন অনেকগুলি, সবগুলি কাগজ আসবে তাই নয়, কোনোটা ইমেইল, এগুলিকে আমরা সরকারি তথ্য বলে ধরে নিই। যেহেতু টাইম টু টাইম হচ্ছে, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটা কথা চিন্তা করছে, এসওপি একটা গাইডলাইন রয়েছে, বিলো দি এজ অফ 10 years, below the age of 10 years shall stay at home. Below the age of 10 years shall stay at home except for essential and health purposes. যেহেতু এসওপিটা আছে এবং এই বয়সে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় 2.5 লক্ষ, এটা 10 years, 1 2 এটা আপ টু 10 ইয়ার যদি আমি 4th ক্লাস পর্যন্ত ধরি, এই সংখ্যা প্রায় 5th ধরি প্রায় 2.5 লক্ষ। আমাদের প্ল্যানিং ছিল যে স্কুলে হঠাৎ করে আমরা স্কুলে পাঠাবো না স্টুডেন্টদের। আমাদের প্ল্যানিং ছিল 1 জুন স্কুল খুলবো এবং স্কুল খুলে সবকিছু শিক্ষক মহাশয়রা প্রিপেয়ার করবে, যদি সব ঠিকঠাক থাকে। থাকলে সব রেডি করার পরে যখন জলের ট্যাঙ্কি বসবে, রানিং ওয়াটার থাকবে, মাস্ক পরা থাকবে, যারা কুক কাম হেল্পার, শিক্ষক মহাশয়রা স্যানিটাইজার করবে, সব ব্যবস্থা করবে, জলের ব্যবস্থা সবকিছু করার পর তারপরে 15 জুনে আমরা স্কুলে। ব্যুরো রিপোর্ট, হালা বল। এসওপি নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী এমএচআরডি থেকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে বিজেপি দলের হারমাত বাহিনী। দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপারের নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে ডেপুটেশন দিলেন কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। সম্প্রতি ঋষ্যমুখ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বন্টন করতে গিয়ে বিজেপির হারমাত বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা ও ত্রাণ নিতে আসা বিপন্ন মানুষরা। এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসেনি কৈলাসনগর, কৃষ্ণনগর, অভয়নগর, জগৎপুর সহ বিভিন্ন এলাকায়।
মঙ্গলবার এইসব ইস্যুতে দক্ষিণ জেলার এসপির নিকট ডেপুটেশন দেন কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। পরে সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, হ্যাঁ, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা প্রোগ্রাম করতে যাই, প্রতিনিয়ত আমরা কংগ্রেস দলে আমরা আক্রান্ত প্রোগ্রাম করতে পারি। কিছু কিছু জায়গাতে পারি, একটা জায়গাতে যেসব জায়গাগুলো আগেও খারাপ, এখনও সেই অবস্থা। এবার আমরা লকডাউনের কারণে, করোনার কারণে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীরা কইতে আছেন মানুষকে পাশে যাইয়া দাঁড়ানো, আমরা যখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে যেতে আসি তখন দেখতে আসি আমরা বিজেপিরই লোকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে আসি এবং আক্রান্ত হইতে আসি। আক্রান্ত কারা হইতে আসে বেশি? যারা আমাদের থেকে সাহায্য নিতে আসে ওরা, আর যারা এলাকাতে ওই মানুষগুলোকে সাহায্যের জন্য টাকায় আনছে বা আমাদের কংগ্রেস দলের যারা নেতৃত্ব আছে মানুষের কাছে গিয়া বলছে, তারা আক্রান্ত হওয়ার তো একটা ভালো কথা, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে বাড়ি করে বউদেরকে মারা, ওকে মারা, হাসপাতালে ভর্তি করে আনার জন্য ব্যবস্থা নেই। যেই কথাটা আমরা বিশেষভাবে সাহেবকে জানাইছি যে ওই দিন আমি পুলিশকে পাঠালাম বচ্চন ত্রিপুরারে, কৈলাসনগরে বচ্চন ত্রিপুরারে মারলো, বচ্চন ত্রিপুরার স্ত্রীকে মারলো। পুলিশকে বললাম তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য হাসপাতাল চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার জন্য, পুলিশ তাদেরকে আনলো। এই প্রসঙ্গে দিলীপ চৌধুরী আরো অভিযোগ হচ্ছে, এত বড় সন্ত্রাস হইব, বজিরা পর্যন্ত ভোটার গা ধরে অশালীন আচরণ করছে। এটাই আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমাদের আজকে এতদিনে আমরা 6 জায়গাতে আক্রান্ত হয়েছি, অনেক জায়গাতে দিছি, তার মধ্যে 6টি জায়গাতে আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেই 6টি জায়গার কথা এবং ডিটেলস সব কিছু। এছাড়া আমরা বিগত দিনে এই অমল বিশ্বাসের বাড়ির থেকে গরু চুরি করে আনিছি, অন্যরা চোর ধরতে পারে না, সেখানে গাড়ির পেছনে ধাওয়া করিয়া গাড়ির নম্বর দেওয়া হলো পুলিশকে, সেই গাড়িটা অ্যারেস্ট করলো, কিন্তু চোরও আর অ্যারেস্ট হয় না, গরু আর ফিরিয়ে আইয়ে না। সেই ভিতরের রহস্যটাকে সেটাই আমরা বুঝতে পারলাম। ঋষমুখ বিধানসভা জাতি উপজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাও চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। তারা তলে ড্রপ গেট করছে, কারণ উপজাতি এলাকাটা পূর্ব থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা, তো তারা বাজার করতে হলে সমতল বাঙালি এরিয়ার গাছওয়াতে আসতে হবে। এখন কৈলাসনগর উপজাতিদেরকে এই সমতলে অবনগর বাজারে, নলুয়া বাজারে, জয়পুর বাজারে, কৃষ্ণনগর বাজারে আসতে দিতেছে। তারা ড্রপ গেট করে সেখানে পাহারা দিতেছে, 40-50 জন করে ছেলে পাহারা দিয়া উপজাতির অংশের ছেলেরা লোকেরারে সমতলে বাজারে আসতে দেওয়া হবে না ঘোষণা দিছে। তারাও ভয়ে আসতে পারতেছে না, যেহেতু 40-50 জন করে পাহারা দিতেছে, তাহলে তারা মার খেয়ে এই ভয়ে তারাও আইতে পারছে। এই যে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করছে হিংসা, জাতি উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে বাতাবরণ সৃষ্টি করতে আছে, সেই লক্ষণটা কিন্তু ভালো না। একটা করুণার সাহায্যের দেখছি যে প্রথম যে প্রত্যেক জায়গাতে একটা প্রতিরোধ হয়েছে, যে জয়পুরও প্রতিরোধ হয়েছে, কৈলাসনগরও বড় প্রতিরোধ হয়েছে। সেই প্রতিরোধের কারণে যে পয়েন্ট, আরেকটা পয়েন্ট আমরা স্টার পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছি, যে সেখানে পাহাড়ি বাঙালি সেন্টিমেন্ট সন্ত্রাসের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিছে এই বিজেপি সন্ত্রাসীরা। এখন সেখানে তারা বাড়ি বাড়ি যখন হামলা করতেছিল তখন সবাই একত্রিত হয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করছে, প্রতিরোধে তারা বাইক ফেলাই গেছিল। কিন্তু 144 ধারার মধ্যে 40 থেকে 42টা বাইক যায়, প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে সন্ত্রাস করতে আছে। তাহলে সেই 40-42টা বাইক 144 ধারার মধ্যে কীভাবে আসলো? ওই বাইক মালিকটার বিরুদ্ধে কেন কেস দিতে? যেই বাইকটা আটক করলো তারা পাবলিকরা, হ্যাঁ, সেই বাইকটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল, কিন্তু সেই বাইকটা হচ্ছে শ্যামল দত্তের, আমাদের জয়পুরের সন্ত্রাসী, যে আমাদের রতনভূমিকে গলা টিপা ধরছে। তাহলে সেই বাইকটা পুলিশ কেস না লইয়া হ্যাকে ফিরিয়ে দিছে। বাইকের বিরুদ্ধে তো কেস করলে টান দিলেই কে গেছে প্রমাণাই। এদিকে এসপি সাহেব বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন প্রতিনিধি দলকে। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাপুর।
বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে বাম রাম উভয় আমলকে তুলোধুনো করে ছাড়ল প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার পর কোয়ারেন্টাইনে গিয়ে সঠিকভাবে খাবার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। লোক বাইরে আছে, কেউ 4 লক্ষ লোক আছে, কথা এখনো ঠিক হয়নি। আসামেও প্রচুর আছে, বিভিন্ন যা বোম্বেতে যারা যেমন 4 জন কালকে দেখলাম 4 জন নাকি পজিটিভ হয়েছে, 900 কতজন টেস্ট করেছে। কারণ আমি যে কথাটা বলবো যে এখান থেকে কেন গেল লাখ লাখ লোক, আগে বামফ্রন্টের মিস রুলের জন্য লোক কাজ পায়নি, তারা চলে গেছে। আর এই 2 বছর 3 মাসে অবস্থা তো আরো খারাপ, ভেরি ব্যাড পজিশন ত্রিপুরার ইকোনমি এই আপনার বিপ্লব বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে। তাইলে মানুষ বাইরে গেছে কাজের জন্য, ওরা তাইলে ওদের কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে? এখন আমি যেটা বলছি, আরেকটা আমি ছোট্ট ফর কারেকশন আমি বলবো, এই যে 2005 সাল থেকে যখন আমাদের মেডিকেল কলেজ হলো আগরতলাতে, জিবি পন্থ মেডিকেল হসপিটাল, যেটা এটা যেটা হসপিটাল হলো, তখন থেকে একজন লোক, আমি নামটা বলতে চাই না, কেটারার হিসেবে সাপ্লাই করছে ফুড, মিটিং টিটিং মেডিকেল কলেজের সময়। পরশুদিন আমার কাছে এই আছে, ডকুমেন্ট আছে, একজন নার্স কমপ্লেন করেছে পরশুদিন, তারা কোয়ারেন্টাইনে আছে ওই আপনার ওই ভগৎ সিং সেন্টারে, ওরা ডিউটি দিয়ে কোয়ারেন্টাইনে আছে। পরশুদিন রাত্রে নির্মমানের খাওয়া যায় না, কালকে ব্রেকফাস্ট পায়নি। এটার দিকে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী যারা কোভিড-19 ট্রিটমেন্টে যুক্ত আছে, তাদের খাওয়া দাওয়ার প্রতি একটু নজর, খাওয়া দাওয়া সাপ্লাই যেটা করা হয় এটার জন্য একটু নজর দিতে আমি বলছি। ব্যুরো রিপোর্ট, হলাবুল। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ও পরিষেবা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। সেই সাথে আইজিএম এবং টিএমসিতে করোনা টেস্টিং সেন্টার খোলার দাবিও জানান তিনি। এখানে যে চিকিৎসা হচ্ছে, এই চিকিৎসা শুধু জিবিতে একটা হসপিটাল হয়েছে, এটা আমাদের কোভিড সেন্টার করা হয়েছে জিবিতে। আর কোভিড সেন্টার করা হলো ভগৎ সিংয়েও যারা সিমটম নেই তাদেরকে ভগৎ সিংয়ে রাখা হয়েছে। সিমটম যাদের আছে, সিমটমস বা ডিফিকাল্টি রাখলে কোভিড হসপিটাল করা হয়েছে। তার জন্য একটা করোনা ভাইরাস বিশ্ব গ্রাস করার চেষ্টা করছে, ভারতবর্ষ বাড়ছে 10টা স্টেটের মধ্যে এসে গেছে কালকে ভারতবর্ষ। সুতরাং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলিতে যাতে সোয়াব টেস্ট করে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা ব্যবস্থা করার জন্য, চেষ্টা করার জন্য বলছি। আর আমি বলবো সহৃদয়ভাবে যেই টাকাটা দিল্লি থেকে এসেছে বা আসছে সেটার তাতে সদ্ব্যবহার করা হয়, সাধারণ মানুষ যাতে পায়। আরেকটা, লাস্ট নট দ্য লিস্ট, মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে এই কোভিড-19 ট্রিটমেন্টের জন্য কোটি কোটি টাকা জমা করেছে। এটা একটা স্পষ্টীকরণ দরকার আছে, এগুলি কি ব্যয় হচ্ছে, এটা একটা স্পষ্টীকরণ আমি দাবি রাখছি। ব্যুরো রিপোর্ট, হলাবুল। গরিব মানুষের ফান্ডে সরাসরি অর্থদানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্যাকেজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত বয়ান নিয়ে স্পষ্টীকরণ চাইলেন প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল নিয়েও স্পষ্টীকরণ চাইলেন বনমালীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্যাকেজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত রাজ্যের প্রাপ্ত টাকার মধ্যে গরিব মানুষের জন্য সরাসরি অর্থদানের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেই প্রসঙ্গে স্পষ্টীকরণ চাইলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। সেই সাথে গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা দানের দাবি উত্থাপন করেন তিনি। শুনে খুব খুশি হয়েছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে ঘোষণা করেছেন 20 লক্ষ কোটি টাকা প্যাকেজ ফর ইন্ডিয়া, সেটা যদিও জুমলা আমি আগেই বলেছি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্য এর থেকে পেয়েছেন 4,800
2,88,00,000 টাকা, যেটা পার্সেন্টেজে 0.25%, মানে আপনার 100 টাকায় 24 পয়সা। যাই হোক, যেটা হয়েছে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এইটা দিয়েছেন, যেটা উনি দিয়েছেন, ফিরিস্তি দিয়েছেন, এতে আছে হয় 488,62,00,000 টাকা, তাহলে 4,802,88,00,000 টাকার এই যে এটা কোথায়, এটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কোথায়? আমি যে কথাটা বলছি, ব্যাপার হলো এখানে যে কথাগুলি বলেছেন, এটা ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর কোনো কিছু নেই। আমাদের বক্তব্য, কংগ্রেসের বক্তব্য, সোনিয়াজি বলেছেন, রাহুলজি বলেছেন, আমাদের বক্তব্য, যেমন আমরা কালকে সোনিয়াজি আমাদের যিনি কংগ্রেসের সভানেত্রী, উনি পাঠিয়েছেন যে গরিব মানুষকে, গরিব মেহনতি মানুষ, শ্রমিক, এদেরকে, ছোট ব্যবসায়ীদের মাসে 10,000 টাকা করে দেওয়ার জন্য। এদিন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রিজার্ভ ব্যাংকের প্রদত্ত স্কিম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত হিসেব নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন ছুড়ে দেন। সে সাথে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট জানতে চান, যে সমস্ত আপনারা দেখেছেন, আমি আগেও বলেছি, এই যে একটা মোদিজি যখন ডিক্লেয়ার করেছেন, উনি বলেছেন রিজার্ভ ব্যাংক যে স্কিমগুলি দিয়েছে এগুলি যোগ হবে 20 লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে। তাহলে আগেই তো আপনার 9,74,000 কোটি টাকা আগেই তো রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন স্কিম দিয়েছে। এটা 4.8 ডিজিপি, 4.8% জিডিপি। আর পরে যেটা দিয়েছে নির্মলা সীতারামন, সেটা হলো 10,26,000 crores, যেটা হচ্ছে 5.2%। অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট টু দ্য পিপুল অর্থ যাচ্ছে লেস দেন 1%। হকার, তারপরে মাইগ্রেন্ট যারা ওয়ার্কার আসছেন, ওদের ডাইরেক্ট কি দেওয়া হচ্ছে, এটার আমি একটা স্পষ্টীকরণ। বহিরাজ্যে আটকে পড়া রাজ্যবাসীরা খাবার পাচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। সে সাথে টাকাগুলি কোথায় তাও জানতে চান তিনি। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড থেকে প্রধানমন্ত্রী 15,000 কোটি টাকা দিয়েছিলেন কোভিড-19 এর বিভিন্ন ব্যবস্থাতে। ওটার আমরা কত পেয়েছি এটা জানলাম না, মুখ্যমন্ত্রী যদি দয়া করে জানান। তারপরে নির্মলা সীতারামন ওনার ফিরিস্তিতে উনি বলেছেন, কি বলেছে, 11,000 কোটি টাকা দিয়েছে 23টা রাজ্যকে, এর মধ্যে ত্রিপুরাও আছে। তো 11,000 কোটি টাকার ওখানে আমরা কি টাকা পেলাম? আগে 15,000 কোটি টাকা কি পেলাম? 11,000 কোটি টাকা নির্মলা সীতারামন অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে প্রত্যেক পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে 3 বেলা খেতে পারে। তো 3 বেলা খেতে পারে, আমরা দেখেছি পরশুদিনের আগের দিন চেন্নাইতে না খেয়ে রাস্তা অবরোধ, আপনার ফুটপাতে পড়ে আছে, না খেয়ে আছে, না খেয়ে চিৎকার করছে ত্রিপুরার লোকজন চেন্নাইতে। এবং ত্রিপুরার যারা আমাদের পরিযায়ী যারা শ্রমিক যারা আছেন বা এই আছেন, চিকিৎসার জন্য গেছেন, ছাত্র আছেন, ওদের খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, কিচ্ছু নেই। টাকাগুলি কোথায় গেল? ব্যুরো রিপোর্ট, হলাবুল। ধর্মনগর পুরাতন রাজবাড়ী মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় খোলা বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের ফুলকি ঝরছে বিভিন্ন সময়। বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো সত্ত্বেও নীরব ভূমিকার বিদ্যুৎ দপ্তর ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। গুরুতর অভিযোগ আছে দিনের সরকার ও বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে। রাজবাড়ী ওল্ড মোটর স্ট্যান্ড ব্রিজের সামনে ট্রান্সফরমারটা আছে, এখানে আমাদের গরু ছাগল শক্তি আছে। এখানে কারেন্টের তারটা 2 দিন পরে আগুন জ্বলে, আগুন জ্বলার কারণে এখানে শর্ট হতে পারে, মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, গাড়িগুলোও থাকে, গরু ছাগলও থাকে, গরু একটা এলে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এই 2 দিন জানে, এক সপ্তাহের মধ্যে, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন হয়ে যায়। তারপরে আমরা এখানে ফোন করি, ফোন করার পরে তারা এখানে করে একটা ব্যারিকেডও নেই, তারা এটা টেম্পোরারি শেষ করে দেয়, টেম্পোরারি করে তারা দিয়ে যায়। টেম্পোরারি করে, টেম্পোরারি ওয়ান টাইম করে দিয়ে যায়, আবার আজকে করছে, আবার কাল করে দেয়।
এখানে গরু ছাগল আমরা কত গরু ছাগল খাই, আমরা আজকে একটা খাইছি, কালকে একটা খাই, বেড়া হয়, ছাগল হয়, মানুষও থাকতে পারে না, গাড়ি একটা থাকতে পারে, গাড়ি একটা লোহা পাস আছে, ফটো ইলেকট্রিকের শর্ট হতে পারে, গাড়ি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, মানুষের দুর্ঘটনা হতে পারে। এই কারণে আমরা এটা মানে অভিযোগ করছি, মানে একটু অভিযোগ আছে, এটা মানে তাড়াতাড়ি একটা সুন্দর করে আর এডিকেট দেওয়ার জন্য অনুরোধ আছে। ব্যুরো রিপোর্ট হলো বল। বিদ্রোহী কবির জন্মদিন উপলক্ষে কুমারঘাটের সরকিপাড়ায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে এসএফআই ও টিএসইউ। লকডাউনে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে এই সামাজিক কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ। আজকে আমরা বিদ্রোহ কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে এবং সারা বিশ্বব্যাপী যে করোনা ভাইরাসের কারণে এই এলাকার মধ্যে স্কুলে ঠিকমতো গিয়ে পড়াশোনা করতে পারছে না, তাই আমরা এই সরকিপাড়াতে আমরা উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যৌথ উদ্যোগে আজকে চন্দ্রকা পাড়াতে এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরারে আমরা যারা আইসিডিএস যান বাচ্চারারে আমরা বিস্কিট এবং ছাত্রছাত্রীরারে খাতা কলম দিয়ে সাহায্য করেছি। ব্যুরো রিপোর্ট হলো বল। অনলাইন নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল এবং শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ সহ গুচ্ছ দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করে অল ইন্ডিয়া ডিএসও। সারা দেশের সাথে রাজ্য প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষায় বসার ভাবনা সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য গ্রহণযোগ্য অথবা যথার্থ নয় বলে মনে করে অল ইন্ডিয়া ডিএসও মঙ্গলবার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ সহ ইত্যাদি ইস্যুতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে ছাত্র সংগঠন ডিএসও। এরই অঙ্গ হিসেবে আগরতলা শহরেও অনুরূপ বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করে এআইডিএসও। আমরা অল ইন্ডিয়া ডিএসও আজ সারা ভারতবর্ষব্যাপী দাবি দিবস পালন করছি। আপনারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা শুনেছেন বা দেখতে পাবেন এবং সরকারি বিভিন্ন নোটিফিকেশনে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি এই লকডাউনে মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে এক এক করে ছাত্র বিরোধী শিক্ষানীতি নিচ্ছে। যেরকম যে এই বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকরণ এবং ধর্মীয়করণের একটা নীল নকশা তারা ছক করছে, এমনকি আমাদের রাজ্য বিভিন্ন এই যে শিক্ষার পথগুলি আছে সেগুলিকে অবলুপ্ত করে দিচ্ছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি অল ইন্ডিয়া ডিএসওর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। পাশাপাশি আমরা দাবি রাখছি সরকারগুলির কাছে আপনাদের মাধ্যমে যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি এই অনলাইন ক্লাসের উপর ভিত্তি করেই নয়, পাঠদানের উপর ভিত্তি করে সিলেবাস শেষ করে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে হবে। এমনকি ক্লাস 1 থেকে পাস ফেল পদ্ধতি চালু করতে হবে। পাশাপাশি আমরা আরও দাবি রাখছি যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফিগুলি মুকুব করে দিতে হবে। ডিএসওর এই কর্মসূচি সংগঠিত হয় সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখার মধ্য দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট হলো বল। মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন 34 মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশ থেকে ইট খুলে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পানীয় জল সরবরাহের পাইপলাইন, ভাঙছে রাস্তার ধার। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের সাইড থেকেই চুরি হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক ইট, ফলে পাশ দিয়ে যে জলের পাইপলাইন গেছে তার সাপোর্টটাই হারিয়ে যাচ্ছে সেখানে। এর ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পানীয় জলের পাইপলাইন, বিঘ্নিত হচ্ছে জল সরবরাহ, সেই সাথে ভাঙছে জাতীয় সড়কের ধার। মাটি সরে গিয়ে বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে পড়েছে বিভিন্ন স্থান। দপ্তরকে জানিয়েও কোনো প্রকার হেলদোল নেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের, বাড়ছে ক্ষোভ। জলের লাইনটা ওই ছুটে গেছে গা নিচে, ওই যে ওয়ালের সাইডে ওয়াল আসলো, ওয়ালের ইট টিট কিছু নিচে গা, যে কারণে পাইপটা ফাঁকার মধ্যে পড়ে রয়েছে। তারপরে মানে প্রেশারে পাইপ ছুটে থাকা, এটা আরও এক দুইবার ছুটছে, আরও আজকেও একটা ফাইনালি কাজ চলছে, আমরা করে দিতেছি।
যে কি কারণে এই পাইপ লাইনটি এটা তো সাইডের রাস্তার সাইডের যে ওয়ালটা আছে না, ওয়ালের ইট নিলে আমার তো পাইপ লাইনটা ঝুলে যেতেছে, আলগাতে থাকতেছে। ওইটাতে ঝুলার কারণে তো আমার ফ্যাশনের নিচের সাপোর্টটা সরে যেতেছে, ওই ইটটি যাওয়াতে আমরা পাইপ লাইনটা এবার ছুটতেছে আর কি। এই তো যে রাস্তায় যে স্কুবের জল 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 গিয়ে কোথাও ভাঙতে পারে, তাহলে মানুষের তো ইট গুলা নিতেছে, এ কারণে তো ভাঙতে পারে। এই এলাকার নাম কি? এইটা এলাকার নামটা তো আমি বলতে পারবো, কিন্তু আমি তো এই তেলেমোড়ার থেকে তেলেমোড়া মোড়চড়া, এটা তো মুঙ্গিয়াগামী। এই কারণে জলের পাইপগুলা হইতেছে ডিস্টার্ব নাকি? হ্যাঁ ডিস্টার্ব। ওই তো ওয়াল ইনকুয়েল সিটি আছে, কারণ আমরা আবার মেরামত করে দিয়ে দিব। ব্যুরো রিপোর্ট হলো বল। পবিত্র ঈদ এবং নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করল সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটি। সিপিআইএম এর এই উদ্যোগে উপকৃত হলেন ঘিলাতলি ও পশ্চিম ঘিলাতলি 70টি পরিবার। জন্মদিন এবং ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমরা সিপিআইএম পার্টির পক্ষ থেকে এই এলাকার ঘিলাতলি এবং পশ্চিম ঘিলাতলি দুস্থ 70টা পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করছি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের যারা আছেন এখানে 10টি পরিবার, প্রত্যেকটা পরিবারেই আমরা তাদের বাড়িতে যাই এবং বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই এবং সমস্ত মানুষেরই সুখ এবং শান্তি কামনা করি আমরা আমাদের। ব্যুরো রিপোর্ট হলো বল। মারণ ভাইরাস করোনা তাণ্ডবে স্তব্ধ ফুটবল সহ বিভিন্ন খেলার মাঠ। এই পরিস্থিতিতে কোনো ক্লাবই আগ্রহী নয় টিএফও পরিচালিত ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে। মঙ্গলবার উদ্বোধ এই পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেন টিএফএ সচিব অমিত চৌধুরী। লকডাউন ও করোনার কবলে স্তব্ধ খেলার মাঠ, ফুটবল মৌসুমে স্থগিত বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্ট, স্বস্তিতে নেই রাজ্যের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা টিএফএ। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো ক্লাবই আগ্রহী নয় মাঠে দল নামাতে। মঙ্গলবার এইসব সমস্যা নিয়ে কথা বলেন টিএফএ সচিব অমিত চৌধুরী। আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। টিএফএ এর যিনি বর্তমান সভাপতি, ওনার আর্থিক আনুকূল্যেই মোটামুটি টিএফএ চলতেছে। খুবই অল্প কিছু, মানে প্রত্যেক মরশুমে যেই খেলা হয় সেই খেলা থেকে যেই টাকা আয় সেই টাকা দিয়ে টিএফএ চলে। প্লেয়ার রেফারির টাকা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর থেকে দেওয়া হয়। সুতরাং এই বছর যদি খেলা না হয় তাইলে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের যেই ক্ষতির শিকার, সেই ক্ষতির শিকার খুব একটা হইব না, কারণ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ওইখান থেকে যেই টাকাটা আসে সেই টাকাটা অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও খেলা হইতো না তাহলে ক্লাবগুলির গেট মানি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, রেফারি কারোর টাকা দেওয়া হইতো না, ওইগুলি থাকবো। শুধু প্রশাসনিক এক্সপেন্ডিচার যেটা আছে সেটা লাগবে। তো প্রশাসনিক এক্সপেন্ডিচারটা মূলত আমাদের ক্লাবের অ্যাসোসিয়েশনের যিনি সভাপতি উনি বিয়ার করতেছে। আশা করি উনি যেহেতু আমাদের সাথে আছেন এইটা নিয়ে কোনো একটা খুব একটা অসুবিধা হইতো না। তবে ফুটবল খেলা না হলে মাঠে লোকজন যদি না আসে, এটা তো সত্যিই মন খারাপ লাগতেছে আমরা, যে এই জিনিসটা যদি করতে না পারি, করোনার কারণে যদি করতে না পারি, তাহলে অবশ্যই সাধারণ মানুষ থেকে ত্রিপুরার যারা দর্শক তারা দুঃখ পাইব এবং তারা একটা ভালো জিনিস যেটা দেখে সেটা থেকে তারা বিরত থাকবে। এদিকে শুধু ফুটবল নয়, করোনা প্রভাবে স্তব্ধ বিভিন্ন খেলার মাঠ। ব্যুরো রিপোর্ট হলো বল। শেষ করার আগে আরো একবার শিরোনাম। গরিব মানুষের ফান্ডে সরাসরি অর্থদানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্যাকেজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত বয়ানে স্পষ্টীকরণ চাইলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। বর্তমান পরিস্থিতি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে বামরা মৌপয় আমলকে তুলোধুনো করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার পর কোয়ারেন্টাইনে গিয়ে সঠিকভাবে খাবার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ও পরিষেবা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গোপাল চন্দ্র রায়। সেই সাথে আইজিএম ও টিএমসিতে করোনা টেস্টিং সেন্টার খোলার দাবি জানান তিনি। বন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে এডিসি বিশপ মিনিস্টার ইনচার্জ করা সহ 3 দফা দাবি সমর্থনে ফের জোরালো দাবি উত্থাপন করল আইপিএফটি।
অনলাইন নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল এবং শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ সহ গুচ্ছ দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করে অল ইন্ডিয়া ডিএসও। এখন এই পর্যন্তই। ততক্ষণে চলার পথে সময়ের সাথে মানুষের পাশে হেলা বল।